Well, like how we have K.S. Tata's presence here for the function, we also have MSMR's presence here in a beautiful manner. And I have great pleasure in calling upon Dr. Padma Subramaniam, Managing Trustee of Director K. Subramaniam Memorial Trust, to formally welcome the gathering. They can see, பார்க்க முடியும். அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம், ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று, தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், வீட்டப்பம் ஓட்டை சுடும், தன்வினை தன்னை சுடும். All these are some of the fundamental principles of the real Dravidian culture, which is another root of the great banyan tree that is Bharatiya culture. Another name of that culture is Sanatana Dharma, the eternal code of conduct. Director K. Subramaniam was an ideal model of that dharma. Director K. Subramaniam Memorial Trust takes pride in respectfully welcoming all of you for celebrating the 120th birth anniversary of that great soul. First and foremost, I welcome Sri Muthuraman, the doyen in the field of Tamil feature film, direction particularly, with a great record of his artistry. He has brought to light many a star in the field through his most successful series of films. For this event, we thought of him alone from the film field to preside over the 120th birth anniversary of Sri K. Subramaniam. I welcome him with folded hands. Sri Kamakoti is the chairman of the City Union Bank, and hence we can address him as Lakshmi Putra. Very important for all of us. His City Union Bank was born in Kumbakonam when my father, Director Subramaniam, was born in the same year at a village called, now a town called Papanashan. Hence the relationship between the founders of the bank, particularly Sri Narayan, with K. Subramaniam family is an uninterrupted one. It is hence most suitable that the present chairman of City Union Bank, Sri Kamakoti, is our chief guest. Welcome, sir. Sri Thangappan has been a constant friend of Russia, both officially and in personal capacity. He had known my father as a staunch supporter for the cause of Indo-Russian solidarity from very early times in post-independence India. My father was a Gandhian, a freedom fighter, a congressman till our country attained independence. But he preferred to be a socio-cultural worker rather than being in politics. He had friends in all the political parties and he had sincere care for the downtrodden. He was not a member of the Communist Party because he believed in God. That was the only stumbling point. Thangappan is aware of my father's efforts in creating people-to-people friendship between India and the then USSR. I welcome Sri Thangappan, who belongs to our extended family.
I have great pleasure in welcoming the youngest guest of honor, Shri Kumar Rajendran, son of Shri Rajendran, who was the official executor of the will of Bharat Ratna M.G. Ramchandran. He is the able administrator of MGR Janaki College for Women. Kumar is like another grandson of my father. He has grown seeing the beautiful relationship between MGR couple and my father. I heartily welcome him to share our joy in celebrating the 120th birth anniversary of Shri KS. While discussing the modus operandi of the celebration, we thought we should do something which will please my father's soul. The best way was to honor 4 veterans, each from the fields of music, dance, drama, and also recognizing a drama troupe that had sustained presence for many decades. Our easy choice was, number 1, Shri Rajanna, the oldest Nadaswaram Vidwan. You may, now after seeing the film, you will know that Shri KS was the founder president of Nadaswara Vidwans Association. For the field of dance, our respectful offering of KS Memorial Award is to N.S. Jayalakshmi, the eldest guru from Kalakshetra. Third, for acting in drama and cinema, we take pride in honoring the comedian with social commitment, Katadi Ramamurthy. The veteran drama troupe, of which Sri Mali is the head, will be given the 4th award. You'll be happy. Sri Mali is just 90 years old. I welcome all the 4 awardees with respectful namaskarams. Any refined Hindu family has the practice of doing namaskaram to the elders in the family for any good occasion, particularly auspicious occasion. The legacy of KS is present here as a visible blessing of our parents. I welcome my elder brother's wife, Bhama Ramanan. I next welcome my elder brother S. Krishnaswamy, whose film on my father you saw just now, and his loving, talented wife, Mohana Krishnaswamy. I welcome my younger brother Ramji and his wife Shobha. My brother Chandru and Jaya are unable to come for this function from Canada. I take pleasure in welcoming Sri Ravi of Naradagana Sabha and others office bearers of the Sabha for co-sponsoring this event so heartily. I have also pleasure in welcoming Shankar Venkatraman, who has authored and compiled an e-book, Director K. Subramaniam, A Social and Cultural Ladder. And also welcome Sri Divakar of Compute Prints, who is getting this book and also the 2nd edition of the book, Flowers at the Feet of Our Father, as an e-book. I feel honored to welcome the Consul General of Russia, also former Justice Prabha Sridevan and Justice Kannan,
other artists, and the lovers of contemporary history who have assembled here with so much love for my father. Welcome all of you. We will stick to time, don't worry. The time has come for us to honor the legacy of Director K. Subramaniam. We decided that 5 of them who are going to be honored will be honored by the grandchildren, as she just mentioned, showing our respect to the elders in the family is something which really takes you to a greater glory in life. Deva Anugraham, Guru Anugraham, and all the Anugrahams of the elders, I very firmly believe in that. You all know. First and foremost, I have great pleasure in requesting my cousin, Shri K. Ramachandran Kumarana, who has retired from L&T, and he is a chartered accountant by profession, and he will honor Dr. S. Krishna Swami right there in the front row. Due to health reasons, Chittappa is not able to come on stage, but he will receive the honors from Shri K. Ramachandran. Dr. Mohana Krishna Swami, his better half. I would rather say Chittappa is the best half. Well, she started her profession as a biochemist. She also founded a medicine for cancer cure. But to cut the story short, what was that field's loss became a big bonus for the media field and Krishna Swami Associates Private Limited, where she joined, and what story has happened, you all are aware. I request my cousin, Srimati Dakshayani Ramachandran, to honor Dr. Mohana Krishna Swami. Next we have Srimati Bama Ramanan. At this juncture, I know that Ramanan Chittappa is very much here, along with my father, my mother. They are all here celebrating this momentous occasion along with us in a different form. I request Shri Karthik Ramji, my cousin, to do the honors for Srimati Bama Ramanan, who has been part of Nrityodaya, the performing group, and she was even trained in administration by Tata, and then she did that momentous stint as a director in Jayashree Pictures, started by Ramanan Chittappa. Next, I have great pleasure in honoring Shri Ramji
my youngest Chittappa, in one sentence, he through Ishai Mayalai has created an entire generation of young classical musicians, hundreds of them. And the greatest thing in front of us is seeing all those children grow up, become stars. They have got married and they also have children now. Shri Ramji of Ishai Mayalai. Last but not the least, we have Srimati Shobha Ramji, who has been a great pillar of support to all his activities. And by herself, she is a multifaceted personality, like how all the daughters-in-law of Director K. Subramaniam have been. She is a Reiki master who has and is curing hundreds and hundreds of people, and especially during the Paurnami, when you are all aware that Reiki has the great effect. She does it, and she concentrates on yoga and several other things. And I have great pleasure in requesting my cousin Geeta Krishnaraj to do the honors for Srimati Shobha Ramji. Now we come to the Director K. Subramaniam Memorial Awards for Eminence. We have chosen 4 very eminent, respectful awardees in different fields. And for each of them, Dr. Kamakoti will be offering a shawl. Dr. Padma Subramaniam will be offering a turban and a small token check. And Shri S.P. Muthuraman will be giving away the actual award. First, in the field of music, we couldn't have thought of anybody else. Sembanar Kovil Shri S.R.G. Rajanna, the veteran Nadaswaram Vidwan, who was a witness to Tata starting the Nadaswara Vidwans Association. And that is why he is here to represent the music field. May I request him to kindly accept the Director K. Subramaniam Memorial Award for Eminence. Shri Rajanna is only 93 years young.
Moving on, next we have the veteran dance guru, Ms. N.S. Jayalakshmi, the senior most dance guru in Kalakshetra, who has been part and parcel of the director K. Subramaniam family for decades together. Kumar. Next we have the doyen in the field of stage and film, the one and only Shri Katadi Ramamurthy, the veteran stage artist. Last but not the least, we have Mali Stage. We are honoring the entire drama troupe, spearheaded by Shri Kudandai Mali, who is just 90 years young, and we are delighted to have his troupe members, several of them in the audience. He represents every one of them to receive this Director K. Subramaniam Memorial Award for Eminence. We have great pleasure in announcing the launch of the 2 e-books, Flowers at the Feet of Father. These 2 books have been brought out by Nrityodaya. Flowers at the Feet of Father was edited by Dr. S. Krishnaswamy during the centenary year of Director K. Subramaniam. It is now being brought as an e-book, and also the second book is Director K. Subramaniam, A Social and Cultural Ladder, Some Facets from the Archival Sources. This has been written by Shri Shankar Venkataraman, and we will be shortly announcing the modus operandi of your downloading, free download of both these books. We are just going through the technical process, which is likely to be over in the next few days. I have great pleasure in requesting Shri Ravichandran, Secretary of Naradagana Sabha, to honor Shri Shankar Venkataraman. Shri Divakar.
I request Shri Ravichandran to honor Shri A.S. Divakar of Compute Prints, who has been doing all the books and the e-books for all of us. Well, you all have already heard the link between Director K. Subramaniam and City Union Bank. Oh yes. Can we request them to? Yeah. Can you finish the group photo, please? Yeah, they are ready. Quickly. Just give us a minute. They'll finish the group photograph, which is very important for historical documentation. Thank you very much. Yeah. Well, as they go through the photograph, it's a coincidence to mention here that it is dear Babu Chittapa's 85th year, so it's 120 blessing 85, and then Krishnaswamy Associates is celebrating its Diamond Jubilee this year, so it's 120 blessing 60. And in case of City Union Bank, it's 120 greeting 120. Both were born in 1904. I have great pleasure in welcoming Dr. Kamakodi, who is much more than a brother for me. So I request him to give his address. Trustees of Dr. K. Subramaniam Memorial Trust. I got so emotional. I have to honor Dr. Kamakoti first. Please. Trustees of Director Shri K. Subramaniam Memorial Trust, family members of Shri K. Subramaniam, dignitaries on the dais and off the dais. Padma Vibhushan Dr. Padma Subramaniam அவர்கள் இன்னைக்கு இப்போ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ற போது எந்த ரீசனுக்காக இப்போ எங்களை கூப்பிட்டோங்கிறத பற்றி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அவர் ஸ்ரீ கண்ணன் அவர்களும் அதை வழிமொழிஞ்சார். இந்த மாதிரியான சம்பந்தம்னாக்க ரெண்டு பேரும் சிட்டி யூனியன் பேங்க்கும் சரி, இன்றைய விழாநாயகரும் சரி, ஒரே வருஷத்தில் பிறந்தது அப்படிங்கிறது ஒன்று. ரெண்டு பேரும் பக்கத்து ஊர் கும்பகோணம் அண்ட் பாபநாசம்ங்கிறது ஒன்று. ஸ்ரீ கே. சுப்பிரமணியம் அவர்களோட எஜுகேஷன் கும்பகோணத்தில் தான் இருந்தது அப்படிங்கிறது ஒன்று. அப்படிங்கிறதோடு இல்லாமல்
ஸோ ஜெனரேஷன்ஸாக எங்கள் பேங்க்குக்கும் சரி, எங்கள் ஃபேமிலிக்கும் சரி, அவள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கும் சரி ஒரு அசோசியேஷன் அண்ட் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் டெக்கேட்ஸாக வந்துட்டு இருக்கிறதுனால இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வர சொன்ன உடனே ஈவந்தோ எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே கிளம்பி வர வேண்டியது இருந்தாலும் இதில் வந்து கலந்துக்கிறதுங்கிறது எங்களை பொறுத்தவரையில் ரொம்ப ஒரு பெரிய பாக்கியம். எந்த அளவு டைரக்டர் ஸ்ரீ KS அவர்கள், ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்து எங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்லாம் ஆஃப்டர் 1971 தான். ஸோ பல விஷயங்களை நாங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருந்தாலும் இன்னைக்கு போட்ட ஃபிலிம்லேருந்து வந்திருக்கிற நிறையா வேல்யூ அடிஷன்ஸ் எப்படி வந்து இப்போ இன்னைக்கு .com பூமில் அவர் வந்து ஒரு இன்டர்நெட் டெக்னாலஜியில் நிறையா பேரை இன்னைக்கு பார்க்குறோமோ, அதேமாரி ஒரு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பித்த போது பர்டிகுலர்லி சவுத் இந்தியாவில் அதை ஒன் ஆஃப் தி ஒரு டார்ச் பேரர்ஸாக அவர் வந்து சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம் மட்டும் இல்லாமல் சிங்களம் வரையில் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணி, அதுவும் வந்து ஒரு வேர்ல்டே வந்து அதுவும் ஒரு கலோனியல் ஒரு பீரியட்லேருந்து எல்லா கண்ட்ரீஸுக்கும் வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திரம் கிடைச்சு அந்த என்டையர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் ரெலவெண்ட்டாக இருந்து இத்தனை இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் அவர் வந்து பில்டு பண்ணி வந்து இத்தனை பேர் அவரை நேராக பார்த்தவாலாமும் இன்னைக்கு வந்து கலந்துக்கிறதுங்கிறது உள்ளபடியே பெரிய விஷயம். இந்த ஃபங்க்ஷனில் எங்களுக்கு கலந்துக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுக்கு உள்ளபடியே எல்லாருக்கும் எங்களோட நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த மாதிரியான அவர் ஆரம்பிச்சு வச்ச ஒரு பல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன்னைக்கே எப்படி வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அசோசியேஷன் வந்தது, எப்படி ஒரு நாதஸ்வர கலைஞர் அசோசியேஷன் வந்தது அப்படிங்கிற போது இதெல்லாம் ஒரு மச் அஹெட் ஆஃப் ஹிஸ் டைம். எத்தனை இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு சீடை போட்டிருக்கார். இத்தனை வருஷமா அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாமே நிருத்யோதயாலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப் ஒரு பட்டாலியன் ஆஃப் ஒரு ஆர்டிஸ்டையும் வந்து காமிச்சு வச்சு ஒரு 120வது அவரோட பிறந்தநாள் சமயத்தில் அவரை பற்றி ஒரு ஸ்மரிக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு விஷயத்தை வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்காருன்னா அவர் வந்து எத்தனை அளவு ஒரு பெரிய ஒரு அஹெட் ஆஃப் ஹிஸ் டைம்ஸாகவும் ஒரு பெரிய ஒரு ஜாம்பவானமும் இருந்திருக்கார் அப்படிங்கிறத நினைக்கிற போது உள்ளபடியே ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. அவரோட இன்னைக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்னும் பல ஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப் பீப்புளை வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது. இந்த அவரோட நினைவுகளை கொண்டாடுறதுக்கு இந்த டைரக்டர் ஸ்ரீ கே சுப்பிரமணியம் மெமோரியல் ட்ரஸ்ட் ஒரு பர்பச்சுவிட்டியை கொடுக்கும். அதுவும் வந்து ஒரு இத்தனை ஆர்டிஸ்டையும் ஒரு ஹானர் பண்ற விதமா இன்னும் பல ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அவரோட ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பேசப்படும் அப்படிங்கிறதுல வந்து எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. அவருடைய நினைவுகளை கொண்டாடி மேலும் மேலும் இந்த ட்ரஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சேவைகளை பண்ணுவதற்கு எல்லாமல்ல கும்பகோணம் ஆதிகும்பேஸ்வரரை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அதோடு இல்லாமல் அவார்டு வாங்குறவாலையும் வந்து எல்லாரும் கும்பகோணத்துக்காரா நிறைய பேர் இன்னைக்கு மோர் தேன் 50% மார்க்கெட் ஷேர் வந்து எங்கள் ஊருக்கு தான் அப்படிங்கிறது இந்த சமயத்தில் பெருமையாக சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next, I request Shri P. Thangappan. He is the Secretary General of the Indo-Russian Cultural and Friendship Society. And I request Shri Ravichandran, Secretary Nardagan Sabha, to honor Shri Thangappan. Again, so delighted to have the Russian Consul General with us. Здравствуйте, добрый вечер. இந்த விழா நாயகர் டைரக்டர் மறையா கலைஞர் சுப்பிரமணியம் அவர்களுடைய ஆண்டு விழாவில் என்னையும் அழைத்து இந்திய ரஷ்ய நட்புறவுக்கு அடித்தளமிட்டவர் அவரே என்ற இந்த வரலாற்றையும் நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ல காமிச்சாங்க. ரொம்ப நன்றி. ஐ வாஸ் லிட்டில் பிட் எமோஷனல் சீயிங் திஸ் திங். இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் 1951. The first Indo-Soviet Cultural Society started in Madras by Director Subramaniam.
Then only 52, it was started in Mumbai by Dr. A.B. Balika, who is a personal doctor of Jawaharlal Nehru. ஸோ தமிழ்நாடு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி தான் இருக்கும். அதான் அவங்க சொன்னாங்க, அக்கா சொல்லுவோம் விஷயம் சொல்லுவாங்க, இஸ் நாட் ஏ கம்யூனிஸ்ட் பட் இஸ் ஸ்ட்ராங் கம்யூனிஸ்ட் தேன் கம்யூனிஸ்ட். அதுதான் விஷயம். அதனால தான் இதில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே நான் சொல்ல வர 2-3 தகவல்கள் அது அந்த கழகம் ஆரம்பிக்கும் போது நான் இல்லை, பிறக்கல. ஆனால் அது சொல்ல பல தகவல்களை நான் கேட்டிருக்கிறேன். எங்களுடைய வழிகாட்டி ஏ.டி. வானமாமலை, ஜெயகாந்தன் இவர்கள் சொல்லுகின்ற பல்வேறு தகவல்கள் அவர்களை பற்றி எனக்கு இன்னும் ஆர்வம் அதிகமாகிறது. ஆகையால் தான் நான் அதிக அளவில் தொடர்பு கொண்டு வைத்தேன். 1986-87 மாஸ்கோவில் படிக்கின்ற போது எனக்கு பாலன் கடிதம் எழுதினார். எங்க குழுவெல்லாம் வராங்க மாஸ்கோவுக்கு, ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இந்தியா ஹிஸ்டாரிக்கல், இட் நெவர் ஹேப்பன் இயர் ஆஃப்டர். இவங்க குழு கண்ணன் எல்லாம் வந்தாங்க, அண்ணி எல்லாரும் வந்தாங்க. அப்ப நான் அவரோட ஒரு 15 நாள் கூட இருந்தார். அப்ப பல்வேறு தகவல்கள் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி ஜெயகாந்தன் பல தகவல்கள் சொல்வார். ஏன்னால் என்னுடைய பெரும்பாலும் டிஸ்கஸ்ல இருந்ததால ஜெயகாந்தன் ஒரு முறை சொன்னார், நான் ஆபீஸ் பாயா ஒர்க் பண்ண அவங்க ஆபீஸ் வீட்டில் எனக்கு ரொம்ப ஆசை, இந்த கலைஞர்லாம் பார்க்கணும், சினிமாக்காரெல்லாம் பார்க்கணும். அதனால அவர் லெட்டர்லாம் கொடுப்பார். சைக்கிள்ல போய் அது குறிப்பா சொல்லுவார் என்.எஸ். கிருஷ்ணன், அவரை பார்ப்பேன், அவர் பல நடிகர்லாம் பார்ப்பேன். அது பார்த்தபடி எனக்கு அது ஆசையை போயிடுச்சு, பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு. அங்கிருந்து வந்தார். அது வரலாற்றில் என்ன சொல்றதுன்னா, இதே இடத்துல பத்திரிகா வந்தாங்க. அந்த ஜெயகாந்தன் தான் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுடைய அவார்டை வாங்கி ஆர்டர் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்று ரஷ்ய அரசாங்கத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர். காரணம் அவருடைய டெடிகேஷன் டு த இண்டோ ரஷ்யன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மூவ்மெண்ட். திஸ் இஸ் ஒன் ரெக்கார்ட். அனதர் திங் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க இவங்களை பத்தி சொல்லுவார், அது கம்யூனிஸ்ட், அவங்கலாம் கம்யூனிஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, அவங்கலாம் உண்மையான கம்யூனிஸ்ட், நம்மளாம் கம்யூனிஸ்ட் கிடையாது ஜெயகாந்த். ஸோ அந்த உயரம் அவர் இடத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாரையும் அவர் அனுசரித்து என்கரேஜ் பண்ணது மட்டுமல்ல, அந்த உயரம் எந்த உயரம் பாருங்க. ஜெயகாந்தன் ஞானப்பேடு விடுவாங்க. அந்த விழாக்கு அக்கா வந்தாங்க, இந்த விழா கலந்துக்கிட்டாங்க, நீங்க வந்தீங்க. இப்படி பல நினைவுகள் போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் குறிப்பா நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா, இந்தியாவிலேயே முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த கழகம் இன்றைக்கு இந்தியாவிலே இது மட்டும்தான் ஆக்டிவா இருக்கிறது. ஆகையால் தான் when we invited His Excellency Constantine Avdev, he immediately accepted. நான் வர கட்டாயம் நான் ஆனர் பண்றேன் அப்படின்னா. ஸோ இன்னொரு விஷயம் அப்பீல் என்னன்னா, இந்த டாக்குமெண்ட் நீங்க இது பண்ணீங்க, இதை மாஸ்கோ பிலிம் ஃபெஸ்ட்ல கட்டாயம் ஸ்கிரீன் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா எல்லாருக்கும் பிலிம் ஃபெஸ்ட்னா பாம்பே தான் தெரியும், வேற யாருமே தெரியாது. அந்த இதையும் அவங்க அதை பண்ணலாம். மாஸ்கோ பிலிம் ஃபெஸ்டிவல் பல இடங்கள் நடக்க போகுது, அது ஒரு டாக்குமெண்டா பண்ணலாம். அருமையான ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணீங்க. இது வரக்கூடிய ஜெனரேஷனுக்கு ஒன்று. அது இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்க. இந்த விழா நேற்று எலெக்ஷன் நடந்துச்சு, ஜெனரல் எலெக்ஷன், மிகப்பெரிய ஜனநாயக கடமைக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு இந்த விழா. அது மட்டுமல்லாமல் இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு 4 மாதங்களுக்கு பின்னால் the first country who recognized India as an independent country, sovereign country, that is Soviet Union, 1947 April. This all the relation chain பெரிய விஷயம் பாத்தீங்கன்னா. அது இல்லாம நான் அக்கா கூட 10 நாள் மாஸ்கோவில் இருக்கும்போது ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன். பேலஸ் ஆஃப் காங்கிரஸ் கிரெம்ளின் மாளிகையில் இருக்கு, 2000 சீட், பெரிய லெஸ் ஆபரேஷன் ஸ்டேஜ். அதுல குறிப்பா 3 பேர் தான் அது இந்தியா தமிழ்நாடு சேர்ந்தவங்க பண்ணாங்க. ஒண்ணு அக்கா பண்ணது, இன்னொன்னு எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமி, மூன்றாவது லால்குடி ஜெயராமன் சார், இவங்க பண்ணாங்க. அப்ப நான் இங்க முன்னாடி உட்கார்ந்து பயங்கர கூட்டம், அப்ளாஸ். இவங்க ஆடிக்கிட்டே இருந்தாங்க, நான் பார்த்துட்டு திடீர்னு இந்த கம்மல் கீழே விழுந்துருச்சு. ஸ்டேஜ் டான்ஸ் ஆடும்போது கம்மல் விழுந்துச்சுன்னு பார்த்தேன், ஒரிஜினல் கோல்டு. அதே பார்த்துக்கிட்டே முடிஞ்ச போய் டக்குனு ஓடி போய் ஸ்டேஜ் என்ன தேவை, என்ன இல்ல கம்மல் விழுந்துச்சு. அதன் ஆடும்போது எடுத்து மணிகிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க. தட்ஸ் a talent of the artist, dedication with all with alertness. அதுதான் ஒரு பெரிய அவங்களுடைய இதில் பார்த்தது. குறிப்பா இந்திய சோவியத் கலாச்சாரம் எங்க நடந்தாலும் அந்த கூட்டத்துக்கு அவங்க ஊர்ல இருந்தாலும் நிச்சயமா அது கலந்துப்பாங்க. அது அவங்களுடைய அந்த குடும்பத்துக்கே உள்ள ஒரு கண்ணன் அடிக்கடி பேச சொல்லுவாங்க. இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா என்.டி. வானமாமலை இவர்களை பற்றி அதிகம் சொல்லுவார். அவங்க சுப்பிரமணியம் அவர்கள் வேலூர்ல இருக்கும்போது ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கும்போது பார்த்துட்டு வந்தேன் அப்படின்னு அடிக்கடி அந்த நினைவுகளை சொல்வார். இந்த நினைவுகளுடைய போக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் முதல்ல தமிழ்நாடு சென்னையில் சோவியத் கல்ச்சர் சென்டர் ஒன்று ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால்
இவர் வீடு தான் சோவியத் கல்ச்சர் சென்டர். ரஷ்யன் புக்ஸ் ஃபுல்லாக சோவியத் புக்கு வரும். அப்போ பாலன் நான் சொன்ன ஒரு நாள் லைப்ரரிலாம் இவங்க வச்சாங்க. அப்போ போலீஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்தாங்களா, எதுக்கு வேற வேலை பாருங்க சார், நிறைய ரிப்போர்ட்லாம் கேட்குறாங்க, எதனா ஆக்ஷன் எடுத்துகிட்டு போகிறோம், நாங்கள் என்ன கள்ளக்கடத்தில் பண்ணுறோம், அறிவை வளர்க்குறேன், சோவியத்தில் புஸ்தகம் கொடுங்க எல்லாரும் படிங்கன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க ஃபாதர் சொன்னதாக சொல்லுவார். ஃபர்ஸ்ட் லைப்ரரி ஸ்டார்டட் இன் இந்தியா, இட் இஸ் ஹர் ஹவுஸ். Then it was shifted 1971 after Soviet Culture Center was started. That all the books shifted to Soviet Culture Center. அது அவருடைய விஷன். அதான் சொன்னாங்க, அந்த விஷனுடைய பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யன் கல்ச்சர் சென்டர் ஆரம்பித்த பிறகு, இவங்களுடைய வீட்டில் ஆரம்பித்த பிறகு ரஷ்யன் கல்ச்சர் சென்டரில் வந்து லைப்ரரி புக்ஸ் எழுதி கொடுத்துட்டு அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எந்த அளவுக்கு போச்சுன்னா, உலகத்திலே மிக சிறந்த செஸ் சாம்பியனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது சோவியத் கலாச்சார மையம். ஃப்ரீயாக விஸ்வநாதன் வந்து ஃப்ரீயாக படித்தார், காசுலாம் கட்டல, எல்லாம் ஃப்ரீ. அது மட்டுமல்லாமல் 1971 1991 வரைக்கும் ஏறத்தாழ 2000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடிட் இன் சோவியத் யூனியன் without free, no accommodation, without no need, everything neat, clean. இதையெல்லாம் உருவாக்கிய இந்த விஷன் தான் அவர் ஆரம்பிக்கும் போது இன்னைக்கு இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. அதான் விஷயம். அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம். உங்கள் ஜோதியில் நானும் சேர்ந்திருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரே ஒரு அப்பீல் நான் நினைச்சேன், நீங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஒன்று, இன்னொன்று நீங்க ஒன்று பண்ணீங்க, நான் வந்து பார்த்தேன், நடிகர் திலகமும் நாட்டிய சாஸ்திரம் ஒன்று பண்ணீங்க, சிவாஜி இருக்கும்போதே பண்ணது. அதுக்கு அது வந்து இப்போ இந்த ஃபிலிம் பார்த்தேன் நான், பட் அது இப்போ இல்லை, அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியல, பல பேர் இறந்துட்டாங்க. அதை மீண்டும் ஒரு முறை உங்களால் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணும். ஏன்னா உலகத்தில் அத்தனை கலைகளையும் வந்து ஒரு கலைஞர் பண்ணி பிறகு அவன் பிறந்த தமிழ்நாடு, அதையும் நாங்கள் பண்றோம்னு சொல்லி காமிக்கிற அந்த டேலண்ட் உண்மையிலேயே வரவேற்கத்தக்கது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க எல்லாருமே, நான் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஆனர் பண்ண சந்தோஷம். உங்களுடைய பர்மிஷனோட ஐ ரெக்வெஸ்ட் கான்சல் ஜெனரல் ஜெயந்தி and we have to honor Dr. Padma Savani only few seconds. Thank you very much for giving this great opportunity to say my feelings. That's all. Thank you. Mama or Salman? May I request? She's Indo-Russian Cultural and Friendship Society Vice President Mrs. Indrani Jayadev is honoring Ms. Padma Subramaniam. ஃபேமஸ் ரஷ்யன் மத்ருஷ்கா தெரியும். மத்ருஷ்கா மாத்தின அம்மா உள்ள ஒரு 15 பொம்மை இருக்கு. தாத்தா பாட்டி கொண்டு போற ஜெனரேஷன், அந்த மாதிரி ஜெனரேஷன். Requesting Mrs. Jayanti Venkat, IRCAF Executive Member, to honor Ms. Padma Subramaniam. On behalf of the awardees, Shri Mali wanted to honor her. May I request Shri Dr. Kumar Rajendran, Chairman of the MGR Janaki College for Women,
to address the gathering briefly. Usually, I never read the speech. I mean, I don't write the speech and read it. I always speak from my heart, but all my mother, sisters all called me and told me, don't waste time. Paduka's program will be like minute to minute, so, just write it and just read it. But anyway, that's also from my heart, okay? So, we are gathering today to celebrate the birth anniversary of Director K. Subramaniam. And we all know that he is a great storyteller. And Director K. Subramaniam must be very proud that his 120th birthday is celebrated by all his children and grandchildren and his great-grandchildren. So, what is the connection between us, my family and Director K. Subramaniam is, my ancestors also from the same place, like from Kumbakonam and Nagapattinam and Papanasam and all. My great-grandfather, his name was Rajagopal Iyer and his brother was Ram Iyer. So Ram Iyer is later known as Papanasam Sivan, who acted in that movie as Sambhu Shastri. And his my great-grandfather, his name is Rajagopal Iyer. He acted as Nalan in the movie Tyagabhumi. He is also a person who writes songs and puts music for movies. So, and we all know that Janaki Amma was like a child to Director K. Subramaniam, and she was a part of Nadana Kala Sevai, and then she was also a part of one of the first students of Nrityodaya. At this point, I would like to tell one thing. She died in May 19, 1996. So on the day she died in the morning, she was, calling me and she was advising me. I was not very good in studies. So at that time when she was talking to me, she was telling me that she was like not in a very good state, like with money when she was young. So because her parents' father died very early, and then she had to stand on her own feet. She told me that because she learned dance and music and all the so many languages, that is what made her, அதுதான் வந்து எனக்கு சோறு போட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால ஏதாவது ஒரு கலையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு தொழில் கல்வியோ எல்லாரும் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க. ஸோ ஃபார் தட் we are all our family is very thankful to Director K. Subramaniam and his Nrityodaya for taking care of my grandmother. And you would have seen in that documentary there was a picture of Director K. Subramaniam's family, and in that my grandfather, his name is P. Narayanan, and his elder sister is Janaki, V. N. Janaki. So both of them would have been in that picture. So they always considered themselves to be a part of Director Subramaniam's family, and Director Subramaniam's family also always considered these two to be a part of their family. So they were very well connected, and I was brought up by my mother. So whenever my mother, after I was born only, my mother joined Nrityodaya. So every time my mother used to go to dance class, I also used to go with her. So I grew up in Paduka's dance class and with Kanna, and in my father's sister, he was married to one person called Appu. So Appu was Ramji Mama's friend. So in my father's side also, Ramji Mama was he was also a part of our family. So the whole Director K. Subramaniam family was, even in my, I was born in 1978, so even in my life, they played a very big role, and they were so, they were like my own uncle and my own aunt, and I was a part of their family. And then, M.G. Ramachandran, who was my grandfather, who brought up my mother, he was
he always considered Director K. Subramaniam to be like a father figure to him. And always, whenever he had any problems, he always used to consult Director K. Subramaniam. And even in that documentary, you would have seen MGR telling in the speech that, Director Subramaniam is next to his mother, after his mother died, or next to his mother, he considered Director Subramaniam to be his father and mother. So I'm also very proud to be here in the midst of all of you. And the values that Director K. Subramaniam imbibed in the family, his family, was also, passed on to my family. So, like, whenever we used to go to my grandmother's house, she used to, expect and teach us to respect our elders. My mother, since she was a student of Paduka, even if Paduka calls her, she used to get up and talk to her, She used to give so much of respect. So that is a culture that was, or that is a tradition that was passed on by Director K. Subramaniam's family, and I hope the tradition continues, and we also celebrate many more birthdays of Director K. Subramaniam in the same way. Thank you very much. God bless all of you. I request Shri K. Ramachandran Kumaranna to honor Shri Kumar Rajendran. For the entire Director K. Subramaniam family, it is such a heartening thing that the very same place where he was shooting once upon a time, now you have the Dr. MGR Janaki College, and the mini hall behind the main auditorium has been named as Director K. Subramaniam Hall in MGR Janaki College. I have great pleasure in requesting Shri S.P. Muthuraman to deliver his presidential address, and Dr. Padma Subramaniam will honor him. திரையுலகத்தினுடைய தந்தை ஐயா இயக்குனர் கே. சுப்பிரமணியம் அவருடைய 120வது பிறந்த நாள் விழா நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதை மகிழ்ச்சியாகவும் பெருமையாகவும் இருக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை தலைமை தாங்க அழைத்தமைக்காக ஐயா சுப்பிரமணியம் அவருடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய உளமார்ந்த நன்றியை உங்கள் கைதட்டல் மூலமாக அந்த குடும்பத்துக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சுப்பிரமணியம் அவருடைய காலமெல்லாம் மௌனப்படத்திலிருந்து பேசும் படம் வந்த காலத்திலிருந்து அவருடைய தொடர்பு இருந்திருக்கிறது. அவர்கள் செய்த சாதனைகள் எல்லாம் இந்த காலத்திலும் அது சரித்திரமாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை ஒரு இயக்குனர் என்ற முறையில் உங்களிடத்திலே மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்று நினைக்கிறேன். நான் கிட்டத்தட்ட 70 படங்களை இயக்கியிருக்கிறேன். இதில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களை வைத்து 25 படங்களையும், உலகநாயகன் கமலஹாசனை வைத்து 10 படங்களையும், நடிகர் திலகம் அண்ணன் சிவாஜி கணேசனை வைத்து 3 படங்களையும், 10 எல்லா நடிகர்களையும் வைத்து
71 படங்களை இயக்கிய ஒரு இயக்குனர் என்ற முறையில் அந்த இயக்குனருக்கு பெருமை சேர்க்க வாருங்கள் என்று இந்த இளைஞனை அழைத்திருக்கிறார்கள் என்று நான் கருதுகிறேன். உண்மையாக சொன்னால் எனக்கு ஏதாவது அந்த சுப்பிரமணியம் சாருடன் ஒப்பிட்டு சொல்லுகிற அளவுக்கு என்னுடைய தகுதி இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு தகுதி இருக்கிறது. என்ன தகுதி என்றால், எனக்கு சில நாட்களுக்கு முன்னதான் 90 வயதை நான் நிறைந்திருக்கிறேன். ஆகவே 90 வயது மூத்த இயக்குனர் என்ற முறையில் இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னை வாழ்த்து அழைத்திருக்கிறார்கள். கண்ணன் அவர்களும் பத்மா அம்மா அவர்களும் என்னை அழைக்கிற போது, நீங்கள் பெரிதாக பேச வேண்டாம், எங்களை எல்லாம் வாழ்த்தி விட்டு போனாலே எங்களுக்கு கிடைக்கிற மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். ஆகவே அந்த சந்தோஷத்திற்காக நானும் அவர்களோடு தொடர்ந்து சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். 80 வயதை தாண்டினாலே ஒரு 1000 பேரை பார்த்தவர்கள் என்று சொல்லுவார்கள். ஆகவே இப்போதைய நிலையிலே நான் 90 வயதை தொட்டிருக்கிறேன். ஆகவே 1000 பேரைக்கும் அதிகமாக பார்த்திருக்கிறேன். ஆகவே உங்கள் எல்லோரையும் வாழ்க 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 என்று ஐயா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டு உங்களை வாழ்த்துகிறேன். மேடையிலே இருக்கிறவர்களை மட்டுமல்ல, இங்கே அரங்கத்தில் இருக்கிற உங்களையும் சேர்த்து உளமாற வாழ்க வாழ்க, நல்லவை எல்லாம் வாழ்க என்று உளமாற நான் வாழ்த்துகிறேன். அதில் குறிப்பாக இன்றைக்கு விருதுகளை பெற்றிருக்கிறார்கள், விருதுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுவும் ஐயாவுடைய சுப்பிரமணிய ஐயாவுடைய பேரிலே அந்த குடும்பம், அந்த ட்ரஸ்ட் இந்த விருது வழங்கி இருக்கிறார்கள். ஆகவே இது வாங்கப்பட்ட விருது அல்ல, வழங்கப்பட்ட விருது. நல்லா கைதட்டலாம், உண்மை உற்சாகமாக செய்யலாம். செம்பனார் கோயில் SRG ராஜண்ணா அவர்கள் நாதசுரத்திற்காக விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறார். நடனம் MS ஜெயலட்சுமி அவர்கள், டிராமா காத்தாடி ராமமூர்த்தி, நாடகம் இருந்தாலும் ஸ்டேஜில் இருப்பார், நாடகம் இல்லையிலும் அரங்கத்தில் இருப்பார். ஆவை மாலை பொழுதையெல்லாம் நாடகம் நாடகம் என்றே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் காத்தாடி ராமமூர்த்தி அவர்கள். அவர் இந்த விருதை வாங்கிட்டு ஓய்வு எடுக்கக்கூடாது, இருந்த வாங்கிட்டு தொடர்ந்து நாடகங்களை செய்ய வேண்டும் என்று நான் உளமாற நான் அவரை வாழ்த்துகிறேன். அதே போல டிராமா மாலி, அவர் பல நாடகங்களை போட்டிருக்கிறார். இப்போது நாராயணகுரு என்கிற ஒரு நாடகத்தை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். நல்ல கைதட்டுங்க, உற்சாகப்படுத்தினா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக உழைப்பார்கள், அவ்வளவுதான். அதே போல புக் வெளியிட்டிருக்கிற சங்கர் வெங்கட்ராமன் அவர்கள், அவருக்கும் இந்த புக் வெளியிட இந்த மாடர்னை நோக்கி போகிற இந்த புக் விஷயத்துக்கு அவர் ஆதாரமாக இருக்கிறார். அவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள், வாழ்த்துக்கள். அது இந்த விருதுகளை கொடுத்திருக்கிற ஐயாவுடைய ட்ரஸ்டுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அதே போல இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய மரியாதைக்குரிய நாரத கணசாபாவுடைய ரவிச்சந்திரன் அவர்கள், சிட்டி பேங்குடைய கும்பகோணம் சிட்டி பேங்குடைய காமகோடி அவர்கள், எம்ஜிஆர் ஜானகியினுடைய தாளாளர் குமார் அவர்கள், தங்கப்பன் நம்முடைய ரஷ்யன் கல்ச்சரைச் சேர்ந்த தங்கப்பன் அவர்கள், இப்படி சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். நம்முடைய ஐயா சுப்பிரமணியம் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை இங்கே ஆவணப்படமாக அவருடைய மகன் கிருஷ்ணசாமி அசோசியேஷன் கிருஷ்ணசாமி அவர்களே தயாரித்து இங்கே நமக்கு ஒளிபரப்பி காட்டியிருக்கிறார்கள். இந்த வாய்ப்பு யாருக்குமே கிடைக்காது. தந்தையை பற்றி ஆவணப்படம் எடுத்து ஒரு மகன் மக்களுக்கு ஒளிபரப்பை காட்டுகிற அந்த பெருமைமிக்க செயலை செய்திருக்கிற ஐயா கிருஷ்ணசாமி அவர்களுக்கு அவருடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அந்த டீம், அந்த குழு, அந்த டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் அவருடைய இயக்குனர் என்ற முறையிலே அவர்களையும் நான் நான் மனமான வாழ்த்துகிறேன். ஐயா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் வழக்கறிஞருக்கு படித்துவிட்டு கலைத்துறையில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற விருப்பத்தோடு பம்பாய்க்கு சென்று ராஜா சாண்டோ என்று புதுக்கோட்டைக்காரர், அவர் பம்பாயில் போய் பெரிய டைரக்டராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தார். அப்படிப்பட்ட ராஜா சாண்டோ அவர்களிடத்திலே நம்முடைய ஐயா நம்முடைய சுப்பிரமணியம் அவர்கள் போய் அவரோடு உதவியாளராக பணியாற்றி
அவரோடு பணியாற்றி இருக்கிறார் பம்பாயிலே. அந்த ராஜா சாண்டோ எப்படிப்பட்டவர் என்று சொன்னால், ராஜா சாண்டோ என்பதை போல சாண்டோ போல வீரம் உள்ளவர். பம்பாயிலே படப்பிடிப்பு நடக்கிற போது பம்பாயில் இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டும் இந்த செட்புரா பற்றி எல்லாம் ஸ்பெஷலா ஒரு ஃப்ளோர்ல வச்சு பூட்டி வச்சு அதை மட்டும் அவங்களுக்கு கொடுக்கறாங்க. ஆனா இந்த ராஜா சாண்டோ தமிழ் படம் எடுக்கிறாருங்கிறதுக்காக அவருக்கு அந்த பொருள்களை அவர்கள் கொடுப்பதில்லை பம்பாய்க்காரர்கள். ராஜா சாண்டோ என்னன்னு போய் கேட்டா, இல்ல அது அங்க உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ராஜா சாண்டோ என்ன செஞ்சா தெரியுமா? கேட்டு பார்த்தாரு, கொடுக்க மாட்டேன்னாங்க. ஒரு கல்லை எடுத்து அந்த பூட்டை உடைச்சிட்டு அந்த ஃப்ளோரை திறந்து அந்த சாமான்களை எல்லாம் எடுத்து பயன்படுத்திய டைரக்டர் ராஜா சாண்டோ. அவரிடத்தில்தான் ஐயா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் பயிற்சி பெற்றார்கள் என்பதை உங்களிடத்தில் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். ஆகவே அப்படி தமிழராக இருந்து அங்கே போய் டைரக்டராக பெயர் பெற்றதுனால்தான் நம்முடைய தமிழக அரசு, நம்முடைய புரட்சி தலைவர் அவர்கள் அவருடைய பெயரையே ராஜா சாண்டோ என்ற பெயரிலே தமிழக அரசிலிருந்து சினிமா துறையை சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு ராஜா சாண்டோ விருது கொடுக்கப்படுகிறது என்பதை உங்களிடத்தில் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். தெரிவித்துக் கொள்வது மட்டுமல்ல, நானும் சரவணன் சாரும் அந்த ராஜா சாண்டோ விருதை வாங்கி இருக்கிறோம் என்பதையும் பெருமையோடும் மகிழ்ச்சியோடும் உங்களிடத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதற்கு பிறகு நம்முடைய ஐயா சுப்பிரமணியம் ஐயா இங்கே வந்து பவளக்குடி என்கிற படத்தை முதல் இயக்கியிருக்கிறார்கள். அந்த பவளக்குடி காரைக்குடியில் நடத்தப்பட்ட ஒரு நாடகம். அந்த நாடகத்தை போய் பார்த்தபோது அதில் M.K. தியாகராஜ பகதூரும் S.T. சுப்புலட்சுமி அவர்கள் நடித்திருக்கிறார்கள். அவங்கள வச்சே அது சினிமாவா எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு முடிவு பண்ணி அவங்க 2 பேரையும் வச்சே அறிமுகப்படுத்தி அந்த பவளக்குடி நாடகத்தை ஐயா அவர்கள் முதல் திரையிலே இயக்கினார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியோடும் பெருமையோடும் 120 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் உங்களிடத்திலே சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். அதே போல அவர் பவளக்குடி மட்டுமல்ல, அதன் பிறகு கிட்டத்தட்ட 22 படங்களை அவர் இயக்கியிருக்கிறார். அதிலே முக்கியமாக குறிப்பாக சொல்ல போனால் தியாகபூமி, சேவசாதனம், இந்த 2 படங்களும் சோசியல், மக்களுக்கு தேவையான சமூக பிரச்சனையை எடுத்துக்கொண்டு செய்த படங்கள். அந்த பிரச்சனை எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத நம்ம ஆவணப்படத்தில் பார்த்தோம். ஆகவே அந்த சமத்துவம் என்கிற உணர்ச்சியை சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அன்றைய காலத்திலேயே அதை வலியுறுத்தி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு உண்டாக்குகிற அந்த உணர்வை கொடுக்கிற படங்களை தயாரித்திருக்கிறார்கள் என்பதற்காக அவரை நான் இருகரம் கூப்பி வணங்குகிறேன், வாழ்த்துகிறேன். அதே போல அவர் செய்திருக்கிற பல காரியங்கள்ல ரஷ்யாவுக்கு போய் வந்து ஐயா இன்னைக்கு வந்து இங்க ரஷ்ய கவுன்சில் இங்க வந்து இங்க பாராட்டினாங்க, வாழ்த்துனாங்க. ஏன் அந்த காலத்திலேயே ரஷ்யாவுக்கு போய் நம்முடைய NSK அவர்களோடும் மதுரமம் அவர்களும் ரஷ்யாவுக்கு போய் வந்து அந்த ரஷ்யன் கல்ச்சர்ல இன்னைக்கு அங்க ஒரு கிளப் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. தங்கப்பன் சார் தான் இருந்து நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த அமைப்பை அமைத்தவரும் நம்முடைய சுப்பிரமணியம் சார் அவர்கள் தான் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு உங்களிடத்தில் நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். அதே போல ரஷ்யாவுக்கு மட்டும் போனா பத்தாது, அமெரிக்காவும் போகணும். அமெரிக்காவும் போய் வந்த பெருமை நம்முடைய சுப்பிரமணியம் சார் அவர்களுக்கு உண்டு என்பதை உங்களிடத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். ஆகவே சுப்பிரமணியம் சார் செய்திருக்கிற திரையுலக சாதனையில எங்களுக்கெல்லாம் சேம்பர்ல சவுத் இந்தியன் சேம்பர் இதெல்லாம் உண்டாக்கி அந்த அமைப்புகளை எல்லாம் ஏற்றிய பெருமையும் எங்கள் சுப்பிரமணியம் சாருக்கு தான் சேரும். இன்னைக்கு நாங்க சங்கம் வச்சிருக்கோம், சங்கத்தின் மூலியமாக குரல் எழுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த முதல் குரல் ஒலித்தவர் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் என்பதை திரையுலகத்தின் சார்பில் நல்ல கைதட்டி அவருக்கு போய் கேட்கணும். இவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு நம்ம பாராட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம், நன்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம், கேட்கணும். அதுக்கு தான் இன்னைக்கு அவருடைய பிறந்த நாள். ஆகவே அந்த பிறந்த நாளில் அவரை வாழ்த்துகிறோம். திரையுலகத்தின் சார்பிலே நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். நான் என்னை கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா நான் திரையுலகத்தினுடைய SP முத்துராமனாக நான் வந்து பார்த்துல திரையுலகத்தினுடைய பிரதிநிதியாக வந்து ஐயா சுப்பிரமணியம் சார் அவர்களை நான் வாழ்த்துகிறேன், பாராட்டுகிறேன். ஆகவே இன்றைக்கு விழா நடத்துகிறார்கள். விழா நடத்துகிறோம் என்பதல்ல, அவர் எப்படி சாதனைகளை எல்லாம் செய்தார், திரையுலகத்துக்கு என்னென்ன செய்தார், சமூகத்துக்கு என்னென்ன செய்தார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கிற போது நிச்சயமாக அவர் ஒரு ரோல் மாடல்,
அவரைப் போல நாம் வாழ்ந்து இந்த உலகத்திலே பெயர் பெற வேண்டும் என்பதற்கு இந்த நிகழ்ச்சி இளைஞர்களுக்கு அது பாடமாக அமைய வேண்டும். அவரெல்லாம் ரோல் மாடல், அப்படி ரோல் மாடலாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் விழாவை நடத்துகிறார்கள். ஆகவே சுப்பிரமணியம் சாருக்கு நன்றி சொல்லுவது, அவரை பின்பற்றி அவரை போல வாழ்ந்து காட்டு சாதனைகளை படைத்தால்தான் நாம் அவருக்கு செய்கிற உண்மையான நன்றியாக இருக்கும் என்பதை இந்த மன்றத்திலே நான் பதிவு செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். ஐயா திரையுலகத்திலே மட்டும் சாதனை செய்யவில்லை, அவர் செய்திருக்கிற சாதனை இங்க பாருங்க. அவருடைய குடும்பம், இங்க குடும்பம் இத்தனை குடும்பத்தில் இத்தனை பேர் இங்க இருக்காங்க. நான் அம்மா பத்மாமாட்டையும் கண்ணன்ட்டையும் சொல்லி அந்த லிஸ்ட வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். சுப்பிரமணியன் சார் விதைத்த விதையிலிருந்து இன்றைக்கு விருட்சமாக வளர்ந்திருக்கிறவர்கள் சாதாரண மனிதர்கள் அல்ல. அத்தனை பேரும் இந்த உலகத்தில், இந்த நாட்டில் முத்திரை பதிக்கிற திறனாளிகளாக, திறமைசாலிகளாக இருக்கிறார்கள். அப்படி என்பதை சொல்லி, இதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த அவர் போட்ட விதை, அந்த சுப்பிரமணியன் சார் போட்ட விதை. அந்த விதையிலே விழுந்த விருட்சங்கள் தான் இந்த மேடையில வீற்றிருக்கிறார்கள். அவங்க பேரில மட்டும் நான் படிப்பதற்கு நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டும். ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் உலகத்தில் தெரிஞ்சவங்க. ஆனா கூட சுப்பிரமணியன் சாருடைய பிறந்த நாள்ல அவருடைய வாரிசுகளை உங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலமாக சுப்பிரமணியம் செய்தார் சாதனைகள்ல இந்த விருதுகளும் வேறுகளும் சாட்சியாக இருக்கிறார்கள் என்பதையும் உங்கள் மத்தியிலே பதிவு செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். இது மாதிரி ஒரு குடும்பம் அமைகிறது கஷ்டம். ஐயா, குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே திறமைசாலியா இருக்காங்க. இருக்கிறத உங்களுக்கு சொல்றதுக்காகத்தான் நான் அவங்க பேரையெல்லாம் நான் இன்னைக்கு படிக்க ஆசைப்பட்டேன். அவருடைய முதல் மனைவி மீனாட்சி சுப்பிரமணியம், அவங்களுடைய 4 மகன் 4 மகள். இரண்டாவது மனைவி எஸ்டி சுப்புலட்சுமி அவர்கள். லலிதா கிருஷ்ணமூர்த்தி பரதம் பயின்ற முதல் பெண்மணி, இந்தியிலே தேர்ச்சி பெற்றவர்கள். பாலகிருஷ்ணன் BA BL, கல்வி மற்றும் செய்தி படங்கள் தயாரிப்பாளர், டைரக்டர், சினிமோட்டோகிராபர் மற்றும் தலைவர் நிருத்தோயாதா. பாமா சுந்தரம் தமிழ் பல பாடல்கள் இயற்றியவர். இவரது மகன் ரகுராம் திரைப்பட நடனம் விளங்கினார். மகன் தாட்சியாயியும் நடனாசிரியை. அந்த அம்மாவுடைய பல நாடகங்களை நான் பார்த்திருக்கேன். அவங்க நாடக பள்ளியும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ST ரமணன் எங்களோட அதிகமான தொடர்புள்ளவர். அவருடைய மனைவியர்களும் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். ஜெயஸ்ரீ பிக்சர்ஸ் பல திரைப்படங்களும் செய்தி மற்றும் விளம்பர படங்களும் எடுத்தவர். கவிதை மற்றும் இசையமைப்பாளர். புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளர் அனிருத் இவருடைய பேரன். கைதட்ட மாட்டீங்களா? இன்னைக்கு பாப்புலரா இருக்கிற அனிருத் அவருடைய பேரன். ஆகவே அவருடைய பேரன்னா ஐயா கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயாவுடைய கொள்ளு பேரன். நீலா கிருஷ்ணமூர்த்தி கர்நாடக இசை வல்லுநர். திருக்குறளையே முழுநீளகள் நிகழ்ச்சியாக பாடியவர். அடுத்து குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய மனிதர் ஐயா கிருஷ்ணசாமி அவர்கள், பத்மஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி அவர்கள். ஆவணப்படங்களுக்கே அவர்தான் இந்தியாவில் ஆவணப்படங்கள் எப்படி எடுக்க வேண்டும், எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு மனிதராக, திறமை மனிதராக, இந்தியாவிலே சிறந்த தயாரிப்பாளராக, சிறந்த இயக்குநராக இருக்கிறவர் கிருஷ்ணசாமி சார் அவர்கள். நல்ல ஒரு முறை கைதட்டி அவரை உளமாற மனமாற வாழ்த்துகள். அவருடைய மனைவி மோகனா அவர்களும் அவருடைய பிள்ளைகள் அவ்வளவு பேரும் கிருஷ்ணசாமி அசோசியேஷன்ல பணியாற்றி தொடர்ந்து கலை சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அந்த பெருமக்களுக்கும் அந்த குடும்பம் ஒரு கிளை பிரான்ச். அவர் நம்ம எப்படி ஐயா சுப்பிரமணியாவுடைய பிராஞ்சுன்னு இப்ப சொல்றோம், அந்த பிராஞ்சிலிருந்து வந்த பிராஞ்சு இந்த கிருஷ்ணசாமி. இந்த கிருஷ்ணசாமிக்கு இப்ப அவருடைய மனைவி, அவருடைய மக்கள் அதெல்லாம் தொடர்ந்து அந்த ஆவணப்படங்கள் செய்து, தொலைக்காட்சி படங்கள் செய்து இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஆகவே அவங்களுக்கும் ஒரு முறை உளமாற கைதட்டி பாராட்டு. அடுத்து மரியாதைக்குரிய உலகமெல்லாம் சென்று நம்முடைய பரதத்தை பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறவர்கள். பத்மாமா போகாத நாடு இல்லை, அவருடைய சலங்கை ஒலி கேட்காத மக்கள் இல்லை. அந்த அளவுக்கு அவர்கள் சிறந்த முறையிலே கலைப்பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த விஷயத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன்.
ஐயாவுடைய பிறந்த நாள் 120வது நாள்ல அந்த பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற மிகப்பெரிய விருது, இந்தியாவுடைய விருது, பத்மபூஷன் விருது மாலை மறுநாள் அவருக்கு கிடைக்க போகும். கைதிட்டு பத்தாது சார். பத்மவிபூஷன் யாருமே இல்லை, பத்மஸ்ரீ பத்மசித்தா எல்லாம் வாங்குவாங்க. அதே மாதிரி பத்மவிபூஷன் இந்த வருஷமே 4 பேருக்கு தான் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 4 பேர்ல ஒருத்தர் நம்ம பத்மா சுப்பிரமணியம். அவன் அது கடைசியா நான் உங்க எல்லாருடைய சார்பிலையும் அவருக்கு பொன்னாடை பொறுத்ததா இருக்கேன். அதை கடைசியா செய்யறேன். ஆகவே பத்ம விபூஷன் பெற்றிருக்கிற பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்களை நம்முடைய சுப்பிரமணியம் அவருடைய 120வது பிறந்த நாள் அன்றைக்கு நாம் எல்லாம் சேர்ந்து எழுந்து நின்று கைதட்டி பாராட்டுவோம். ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த மரியாதையான விருதுக்கு மரியாதை செய்வோம். அவருக்கும் சரி, அதை அளித்திருக்கிற அரசாங்கத்துக்கும் சரி நம்முடைய உளமார்ந்த நன்றியை சொல்லி, ஐயா சுப்பிரமணியா பெற்றிருக்கிற பேறுகளிலே இதுவும் மிகப்பெரிய பேரு என்பதையும் உங்கள் எழுந்து நின்று மரியாதை செய்தமைக்காக என்னுடைய உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து பரதக்கலை மட்டுமல்ல, ஆராய்ச்சியாளர், நிருத்தியோகியா பள்ளியினுடைய தலைவி. ஆகவே இந்த பொறுப்புகள் எல்லாம் தொடர்ந்து செய்கிறார்கள். நாம எழுந்து நின்று கைதட்டியது பத்மாமா ஓய்வு விடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல, தொடர்ந்து உங்கள் பணி தொடர வேண்டும். அதற்கு இந்த கைதட்டல் ஊக்கமாக அமைய வேண்டும். அதை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று எல்லோருடைய சார்பிலையும் நானும் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து ஜான் சந்தோஷ் 50 வருடங்களாக கனடா நாட்டிலேயே வசிக்கிறவர். ஏசியன் டெலிவிஷன் நெட்வொர்க் என்று நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். 50 சேனல்களை கொண்ட டிவி நிறுவனம், பல பட்டங்களையும் வாங்கியவர். அடுத்து இசைமடலை ராம்ஜி. எங்க பிள்ளைங்களை வச்சே மெல்லிசை கட்சியை நடத்த முடியும்னு நடத்தி உலக புகழ் பெற்றவர் நம்முடைய ராம்ஜி அவர்கள். அவருக்கும் நம்முடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆகவே அந்த சுப்பிரமணியம் என்கிற ஒரு மனிதனிடத்திலிருந்து இவருடைய வேர்களும் விடுதிகளும் உருவாகி இருக்கிறார்கள். ஆகவே இவர்களுக்காகவும் நாம் சுப்பிரமணிய அவருக்கு உளமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் ஒரு கைதட்டல் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்வோம். ஆகவே உங்களுக்கு பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் வந்திருப்பார்கள், ஊடகங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் வந்திருப்பார்கள். அவர்களிடத்திலே திரையுலகத்தை சார்ந்தவர் என்ற முறையில் அவர்கள் காலத்தில் எவ்வளவு பொறுப்போடு திரைப்பட தொழில் இருந்தது, எப்படியெல்லாம் அது நடத்தப்பட்டது, திரைப்பட தொழில் வெறும் லாபம் வரக்கூடிய தொழிலாக அதை அவர்கள் செயல்படுத்தினார். அன்றைக்கு இருந்தவர்கள் அப்படி திட்டமிட்டு பிளான் பண்ணி பட்ஜெட் போட்டு அந்த படங்களை எல்லாம் தயாரித்ததனாலேதான் வெற்றி படங்களை இந்த நாடு கொடுத்தது. ஆகவே அந்த அளவுக்கு அவர்கள் திறமையாக இருந்ததனாலேதான் நாம வெற்றி பெற்றோம். சினிமா சூதாட்டமா இருக்கு, சினிமா ரேஸ் கோர்ஸா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. உண்மையா சொல்றேன், சுப்பிரமணிய காலத்தில் இருந்ததை போல திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் சினிமாவும் லாபம் தரக்கூடிய தொழில் என்பதை உங்களிடத்தில் பதிவு செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். நான் ஒரு மூத்த இயக்குநராக அறிவுரையாக அல்ல, அனுபவ உரையாக சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். அந்த காலத்தில் தயாரிப்பாளர்கள், விநியோகஸ்தர்கள், தியேட்டருக்காரர்கள் என்று 3 பிரிவு இருந்தது. ஆகவே தயாரிப்பாளர்கள் படங்களை தயாரிப்பாங்க, விநியோகஸ்தர்கள் படம் கொடுத்து அந்த விநியோகம் பண்ணுவதற்கு வாங்குவார்கள். அந்த விநியோகம் வாங்கின படங்களை தியேட்டருக்காரர்கள் வாங்கி ஓட்டுவாங்க. ஆகவே லாபமோ நட்டமோ 3 சாராருக்கு போய் சேரும். அப்படி பகிர்ந்து கொண்டார்கள். அப்படியெல்லாம் ஒழுங்கா திட்டமிட்டு செயல்பட்டதுனாலதான் சினிமா லாபகரமான தொழிலாக இருந்தது என்பதை உங்களிடத்தில் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். இன்னைக்கு சினிமா ஐசியூல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதாவது இருக்குமா போயிடுமா அப்படின்னு பயப்படக்கூடிய அளவுக்கு சினிமா இருக்கு. அப்படி இல்லாமல் அவர்கள் சுப்பிரமணிய காலத்தில் எப்படி இருந்ததோ அதுபோல சினிமாவை ஒரு நல்ல தொழிலாக ஆக்குவதற்கு சினிமாக்காரர்களை நாமெல்லாம் சேர்ந்து முயற்சிக்க வேண்டியிருக்கும். அதற்கு வழியாக ஐயா சுப்பிரமணிய ஐயா போன்றவர்களை எல்லாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை இங்கே இருக்கிற பத்திரிகைகள் சார்பாக, ஊடகங்கள் சார்பாக, தயாரிப்பாளர்கள், விநியோகஸ்தர்கள், தியேட்டருக்காரர்கள் என்ற முறைகளை பிரித்து கொண்டு செய்தால் நிச்சயமாக நாம் வெற்றி பெற முடியும் என்ற இந்த செய்தியை இன்றைக்கு சுப்பிரமணியாவுடைய
120வது ஆண்டு பிறந்த நாள் செய்தியாக உங்கள் முன்னாலே பதிவு செய்து, ஆகவே இன்றைக்கல்ல என்றைக்குமே சுப்பிரமணியா உலகத்திலே மறக்கப்பட மாட்டார். அவர்களெல்லாம் இருந்தும் வாழ்பவர்கள், இறந்தும் வாழ்பவர்கள். அந்த பட்டியலில் சுப்பிரமணியா இருக்கிறார்கள் என்பதை சொல்லி, வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர் வானுரையும் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் என்று குரலை சொல்லி, அவர்களெல்லாம் தெய்வத்தின் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு தொண்டுகளை செய்தவர்கள். அதுபோல செய்தால் நாமும் அவர்களைப் போல வாழ முடியும் என்பதற்கு இந்த விழா ஒரு சாட்சி என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வந்திருந்த அனைவருக்கும் மேடையினருக்கும் இருகரம் கூப்பி வணங்கி 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 திரை உலகத்தின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you so much, sir. We are not going to have a huge vote of thanks. In one sentence, a huge thank you, Nandri, Dhanyavadaha to all the dignitaries on dais, the awardees, and each and every one of you who is part of the extended family of Director K. Subramaniam. And on behalf of Director K. Subramaniam Memorial Trust and Naradagan Sabha, we would like to thank every one of you, including the press, the media, and of course the staff of Naradagan Sabha, and all of you for coming and making it a very memorable occasion. May I request all of you to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।